Hello everyone. Hello, welcome to the class एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। ठीक अच्छे तो आज आम ओडिया सीरीज जो कंटिन्यू करते से सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया जो क्वेश्चन को आगू कि जी एग्जाम ओडिया एग्जाम ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम अच्छी ओ ट्रिपल एस सी ओ डबल एस सी ओ पी एस सी रमिक आर आई गमिन होगला कि सीजीएल मेन्स होगला कि आमर कौन एएसओ होगला सब क्वेश्चन से परीक्षा रे आसार चांसेस अच्छी कहीं गोटे पीओक्यू क्वेश्चन बारंबार रिपीट हो रिपीट हो। ठीक अच्छे तो फास्ट क्वेश्चन जी कारक विभक्ति गच्छरू फल पड़ा एठार गच्छरू पदरे क्यों विभक्ति होइछि गोटे कथा मन रखार अच्छी रु ठारू मानक ठारू है रु ठारू मानक ठारू यही जो शब्द गुड़ा जो यूज होते पंचम विभक्ति हुए गोटे सूत्र आमर अच्छी जोटा कहते टी कु रे कु रु रे टी टीटा हूँ प्रथम विभक्ति है टीटा आमर हूँ प्रथम विभक्ति है कुटा हूँ द्वितीय विभक्ति टी कु तापर रे कु तापर रु तापर तापर रे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी ताने रुटा कौन पंचम विभक्ति में यूज होती कौन देती गछ रु पड़ा माने पंचम विभक्ति हम है आउ कि भाबार ना इजी पंचम विभक्ति जो किसी भाबार ना पंचम विभक्ति। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पानी छड़ा देवा रूढ़ी अर्थ रूढ़ी तो ओडिया पे समस्त करें क्या पानी छड़ा देवा वार्डटा आप शुणी थे कौटी जमी गोटे कहती जमी मैंने गोटे एग्जाम्पल धरिया जमी मुझे रास्ता राति खाली आसुली पछर दुटा कुकुर पड़गले मो जीवन को पानी छड़े दौड़ी मैंने कौन पानी छड़ा देवा आशा छाड़देवा जीवन पूरा है तो माने ही से आशा छाड़देवा है आशा छाड़देवा। ठीक अच्छे ये किसी बुझार ना रूढ़ी। ठीक अच्छे जहाँ पूर्वर हो ना एक पदर प्रकाश कर जो कहते गोटे आज गोटे अभूतपूर्व घटना देखिली अभूतपूर्व माने कौन जहाँ पूर्वर होनी है अ शब्दटा यूज करा जाए नास्ति सूचक है नास्ति सूचक भूत माने दैट हैज बीन देयर माने जोटा कि आसुला अभूत माने जोटा ही आसुना है अभूतपूर्व जोटा आगुरी केबे भी ही आसी ना से कहते अभूतपूर्व है अपूर्व नुह अपूर्व हेनी अपूर्व लगुव कि अपूर्व नुह है अभूत नुह अद्भुत नुह अभूत नुह भूतपूर्व नुह अभूतपूर्व है। नेक्स्ट पंकज क्यों समाज अंतर्भुक्त पंकज दिगु हो कि संभव नुहे दिगुरे संख्या लगी था बहुप्रिय हो कि संभव नुहे बहुप्रिय दुटा समस्या मान पद मिसिकी गोटे समस्त पद करती जोटा कि से समस्या मान पदर अर्थ को बहन न कर अलग गोटे अर्थ को बहन करे बहुप्रिय साधारणतः तार व्यासवाक्य यदि देखा जार ताहार एमती यूज हुए तो पंकज सेमती आमको किसी लगुना बहुप्री भाया कर्मधारे हम कर्मधारे विशेष्य विशेषण यूज हुए गोटे विशेष्य पद थी गोटे विशेषण पद थी पंकज किसी विशेष्य विशेषण पद भाया लगुच व्यासवाक्य भाया किसी ना पंकज गोटे उपपद तत्पुरुष समास कहीं आपको पंचमी तत्पुरुष भूल भी करनी जे पंकरु जात करी रुठार मान पंचमी तत्पुरुष सेमती ना यहाँ उपपद तत्पुरुष ही हम उपपद तत्पुरुष ये हम कहीं उपपद क्या कहती ना एक्चुअली आमर जो शब्द गोटे ओडिया गढ़ा जाए नुआ शब्द उपसर्ग यूज करा जाए गोटे जिन यूज करा जाए उपसर्ग उपसर्ग है सॉरी गोटे उपसर्ग उपसर्ग प्लस धातु प्लस कृत प्रत्यय यूज करा जाए से उपसर्ग जगार आम जदि कौन करिया ना गोटे विशेष्य पद की यूज करिया विशेष्य पद की यूज करा जाए है विशेष्य पद की यूज करिया ताहले कौन हम ना ताकू उपपद कह जाए। ठीक अच्छे जेहेतु पंकजरे तार पंकटा हूँ गोटे उपपद शब्द है पंक
ପଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଜନ୍ ଧାତୁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ପଙ୍କଟା ଗୋଟେ ଉପପଦ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ବୁଝିହେଲା। ପଙ୍କଜ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, କାହିଁକିନା ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝ ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଥିବା ତା ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାସ ଅନୁସାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଉପପଦ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଆନ୍ସର୍ ଦେଖାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୂଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ତୁ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିନି, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ତ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଛଳନା କରିବା, ତାମାନେ ହେଲା ଛଳନା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହେବନି, ଛଳନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ରୂଢ଼ି ଇଂଲିଶରେ ପଡ଼େ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଟିୟର, ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଇଡ଼ିୟମ୍ ଫେଜେସ୍ରେ, ଇଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଡ଼େ ଡିସିଭ୍, ଛଳନା କରିବା। ଅନୀଳ ଶବ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅନୀଳ, ଅଗ୍ନି ହେବ କି? ଅଗ୍ନିଟା ହେଉଛି ଅନଳ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦିଆହେଇଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଗ୍ନି ହେବ ନାହିଁ। ଅନୀଳ ମାନେ ହେଉଛି ପବନ, ଆକାଶ ନୁହେଁ, ପାଣି ନୁହେଁ। ଅନୀଳ ମାନେ ହେଉଛି ପବନ। ପବନର ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ମରୁତ, ଗନ୍ଧବହ, ସମୀର, ବାୟୁ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପବନର ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ, ଏକଘରିକିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଣି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାବା। ଏକଘରିକିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଥିବା ଲୋକ, ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ, ଘର ଭଙ୍ଗା ନୀତି ନା ମିଳାମିଶା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା, ଯେ ଆଗରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଏକଘରିକିଆ କରିଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକଘରିକିଆ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିରୋଗ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନିଯୁକ୍ତ ରୋଗ ହେବ ନା ନିଯୁକ୍ତ ରୋଗ ହେବ ନା ନର ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ରୋଗ ହେବ ନା ନିରଯୁକ୍ତ ରୋଗ ହେବ? ନିରୋଗ ଗୋଟେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତ ରୋଗ। କାହିଁକି ହେବ? କାହିଁକି ହେବ ବୁଝଉଛି ନା, ସନ୍ଧି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ଯେମିତି ହର୍ଷସ୍ୱର ରହିଲା, ହର୍ଷସ୍ୱର ସ୍ୱର ପରେ ଯଦି ବିସର୍ଗ ଥିବ ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ର ଥିବ ହେଲା, ର ତାହେଲେ ସେ ହର୍ଷସ୍ୱରଟା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେବ ହେଲା, ଆଉ ବିସର୍ଗଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଠି ହର୍ଷସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ? ଏଟା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ହର୍ଷସ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଓ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ, ଏଟା ସବୁ ହର୍ଷସ୍ୱର। ଆଉ ରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘରୁ, ଦୀର୍ଘଉ ହେଲା, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ତ ଏଠି କେଉଁ ସ୍ୱର ବସିଛି? ନରେ। ଏଠି ଯା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ବସିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ୱର? ହର୍ଷଇ ଲାଗିଛି ନା, ଏଇଟା ହର୍ଷସ୍ୱର। ହର୍ଷସ୍ୱର ତାପରେ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ତାପରେ ର ଅଛି। ଆମର ନିୟମକୁ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ହର୍ଷସ୍ୱରଟା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେବ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେବ। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ବିସର୍ଗଟା ଉଠିଯିବ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ରହିବ। ରୋଗ, ନିରୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ସେଇଆ ଏଠି ସନ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦରେ ହର୍ଷ ହିଁ ଅଛି। କାହିଁକିନା ତା ରୁଲ୍ ହିଁ ସେଇଆ। ଯଦି ହର୍ଷସ୍ୱର ଥିବ, ତାପରେ ବିସର୍ଗ ଥିବ, ତାପରେ ର ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେଇଯିବ, ଆଉ ବିସର୍ଗ ଉଠିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ରୁଲ୍ ବୁଝିକି କଲେ ସବୁକିଛି କରିହେବ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଯେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏକ ପଦରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତୀ କୁହନ୍ତି କି? ପକ୍ଷପାତୀ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଧରୁଥିବ ନା, ନିରପେକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ମାନେ କୌଣସି ପକ୍ଷର ଯେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର ନ ହେବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ସାପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା।
ନିରପେକ୍ଷ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ତତ୍ସମ ମାନେ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ତତ୍ସମ ମାନେ କ'ଣ କୁହ? ମାନେ ତତ୍ସମ ତା ସହିତ ସମାନ, ମାନେ କାହା ସହିତ ସମାନ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ତତ୍ସମ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ ହୋଇକି ତାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଢେଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। କେବେ ଢେଉ ଶୁଣିଛ ସଂସ୍କୃତରେ ୟୁଜ୍ ହେବାର କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ଼ରେ? କେବେ ଶୁଣିନଥିବ। ଅଳିଆ କେବେ ଶୁଣିଛ? ଅଳିଆ କେବେ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ସଂସ୍କୃତରେ। ଢିଅ ଏଟା ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ସଂସ୍କୃତରେ, ଏଟା ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ। କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ସଂସ୍କୃତରେ ବି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲା, ସରିଲା। ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହଉ ପଛେ, 10ଟା 15ଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ହଉ ପଛେ ବୁଝିକି କରିବା। ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଥୋରୋ ନଲେଜ୍ ନେଇ କରିବା। ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ରୁଟ୍ କଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିକି କରିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ହେଲା। ରାଧେ ରାଧେ।